Right? Let's see how this going to work as a circuit. Right. So let me go to the demonstration, this one. And now you see, so initially both were 0. Both were 0. And this was 0 and this was 1. That is one state. Then you just turn on this. It has make this 0 a 1. Then you just turn on kara, off kara, ganan gannewat naha. හරිද පේනවනේ when you turn off nothing will happen because this is 1. So let's label this, right? Let's label this. I'm going to label these things using this annotation tool. So this can be given the name Q, and this can be given the name Q naught, and this is S, and this is R. Now let's see with the meanings. Hari meanings එකම බලමු දැන්. One is missing. Who's that? එක්කෙනෙක් අඩුයි කවුරු හරි. හොයා ගන්නත් බෑ කවුද කියලා. Sachini, I think Sitmi. No, Sitmi is there. Sitmi Tiyash. I don't know. Someone is missing. Anyway. So I think hopefully he or she will do it later. Right. Okay. So let's name this, right? Let's name this and see. So only think about this Q, right? Forget about Q not. I'm going to remove this bulb. Make on. Abhi make amatak kara. Only think about Q. Forget about Q not bulb. Think about Q. Q binduwa vela binduya තිබ්බොත් මේක බිඳුව තිබ්බොත් මේ වගේ වෙලාවක ඔන්න දැන් බිඳුව තිබ්බොත් R වෙනස් කරා කියලා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි S වෙනස් කරොත් බලන්න මේ බිඳුවේ තියෙන Q එකක් වෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ වෙනස් කරා කියන වැඩක් නැහැ. එතකොට Q එකේ තිබ්බොත් S එබුවයි කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි R press කරොත් ඒ එකේ තියෙන එක බිඳුව වෙනවා, then no change. So this is called set and reset behavior. If Q is 0, S can make it 1. Here, S can make it 1. If Q is 1, R can make it 0. So forget about Q not now. If S is 0, S can make this 1. And if Q is 1, R can make this 0. But what happens if you press R and S both? R and S both? S and R both? So R and S both, S and R both. So that status we call undefined. And if you not press S and R both, so that is basically nothing will happen. So no change of the output. So let me write a truth table for this. This is how we used to write a truth table for this. So please name this, right? හතරෙම මේ හතර නම් කරගන්න SR Q not Q. SR Q not Q. හතරේ මේ නම් ටික දාගන්න පුතේ. ඔයාලා ඇඳපු හතරෙම SR Q not Q. R පැත්තේ තමයි Q තියෙන්නේ, S පැත්තේ තියෙන්නේ Q not. පොතේ ඇඳත් ගේට් එක no නම් මේ විදිහට අඳින්න ඕන. ඔක පටලවන්න එපා. S පැත්තේ Q not, R පැත්තේ Q. හරිද ලේබල් කරාද ඔක්කොම? finish. මේ ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් නැත්නම් පිළිපොළ ద్వාර කියන එක ගොඩක් ළමයි අමාරුයි කියලා කියනවා. තේරෙන්නේ නැහැ කියනවා. ෆිසික්ස් වලත් මේක තියෙනවා හැබැයි. හරි. හැබැයි මම ඒකයි අර සර්කිට් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට තේරුම් කරන්න හදන්නේ. ඇත්තටම මේ දැන් අපි ලොජික් ගේට් එකේ අන්තිමම ටික තමයි දැන් කතා කරන්නේ. මුල් ටික කතා කරලා ඉවරයි. අන්තිමම ටික තමයි දැන් කතා කරන්නේ. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆ්ලෝ එකේදී ඊළඟට තියෙන්නේ මොනවාද? So what is the next lesson we are going to discuss in this class? Can you remember? Can anyone? So I said the lesson order. We will be discussing, we have discussed number systems. Then we come to the logic gates, right? Actually lesson number 1 is a theoretical lesson. Let's do it leisurely. Don't think much about that. We'll do that, but do it leisurely. 1, 2,
මොකද ඒවා theoretical lessons අපි හිමීට කරමු. Then what is the next lesson? Hello. We can start by maybe by next week we can start our new lesson, brand new lesson. Which one you like? Do you like internet email? Yes. Internet email or the most difficult lesson, as most students says, Python. Do you like to start Python? Let's start Python. Python will be started in 2021 class ne. Hari ඒ හින්දා අපි ඒක තියලා අපි මේකේ පටන් ගමු. I think yeah, let's start with the basic internet email lesson. So it would be easy. Networking, internet and email lesson. හන්තියක් කට් වුණා. හරිද? ඊට පස්සේ බාබාගේ ආයෙ ලින්ක් එකෙන් මේ ලොග් වෙන්න කියලා. Right. When you come to the class, please turn on the microphone, right? Please turn on the microphone, otherwise, so we can hear what you are telling, right? Okay. Right. Okay. Then, so let's say in the next lesson, we'll discuss, I think internet email would be better. So that has theory and practical both. Internet and email, it has theory and practical both. Let's discuss that one, right? So theory and practical both. So again, it will cover like, it's a long chapter, right? It will take like 4 months, 3 months to finish the particular chapter. It's very, very, very long chapter. It's giving you like just around 25 marks. Yes, it will give you around 25 marks. So let's discuss that next day. Okay, right. Finish labeling. Label kalivarada. Yes. All 4 you have to label. Okay. So let's erase the labeling now and let's then erase hariyatama ලියලා තියෙන්න ඕනේ labels. That's why I'm erasing. What are the labels given? So just in case if you have not done, this is called S and this is called R and this is called Q naught and this is called Q. Q naught and Q. Right, similar to here, this is S, this is R, this is S, this is what I asked you to do, right? S, R, S, and R. This is Q naught, and this is Q. This is Q naught, and this is Q. This is Q naught. This is Q. Right, okay. So now let's draw the truth table quickly. So I'll write this as S, R, Q, and Q next. That means next Q. Not Q naught, right? Q next. So please understand, right? Q next. It's not Q not, it's Q next. So if Q is 0, if you press set, what will happen? දැන් අපි බැලුවා. Q බිඳුව වෙලා තියෙද්දි set එබුවොත් මොකද වෙන්නේ? When you press set, what will happen to the Q next? Come on, guys. Oh, you forgot. Okay. 0. Let me show. Right, you forgot that. That's right. Here Q is 0. You press S. What will happen? Q will become 1. Then now if I change this, don't worry, it will remain same. Right? When this is 0, if you press S, it will become 1. So that's what you want to remember. So okay, if Q is 0 and S become 1, then Q next will be 1. Okay, then when Q is 0, when Q is 0, if you press R, then what will happen?
What is the Q next? Q is 0, you press R. What will happen? What is Q next? Q bindu වෙලාවේ R press කරනවා. When you press R, what will happen? Think, right? This is 0. You press 1 here. 1 මෙතනින් ගියොත් එන්නේ මොකද්ද මෙතනින්? 0ම නේද? No gate එකනේ. ළමයි. මේ no gate එකෙන් 1 ගියොත් මොකක්ද එන්නේ? මේ 1 එකක් ගියොත් එන්නේ 0. ඉතින් මේ Q බිඳුව වෙලාවේ R press කරොත් මොකද වෙන්නේ? No gate එකනේ මේක R1 වුණා කියලා වැඩක් නැහැ. මෙතනින් එන එකක් වැඩකුත් නැහැ. එකක් හරි 1 නම් මෙතන 0 නේද? එහෙනම් Q next will be yes 0. 0, yes. Why not? No gate එක හිතන්න පුතේ. No gate එකේ circuit එක මේක හිතන්න. No gate එක බිඳු ඔක්කොම බිඳු වුණොත් විතරයි එක දෙන්නේ මේ. ඔක්කොම බිඳු වුණොත් තමයි එක. එකක් හරි එක නම් මෙයාගේ එක උණ හැටිය මෙතන බිඳුවම තමයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙයාගේ එකක් වුණොත් මෙතන බිඳුව. ඒ හින්දා R බිඳු මේව වුණොත් මෙතන බිඳුවම තමයි. Okay, think about the next situation. When Q is 1, Q1 වෙලාවේදී S එකක් ඔබනවා. S එකක් විදිහට ඔබනවා. Now what is the Q next? දැන් තියෙන තැනත් බලන්න. 1. Q1, yes Q1 තියෙනවා. Q1 කියන්නේ මෙතන 1 නෙමෙයි මෙතන 1 තියෙනවා. මෙතන 1 තියෙනකොට මෙතනින් ඔබනවලු 1. මෙතනින් 1 එපුවම මෙතන 0 වෙනවා. This 0 will come here and both are 0. 0 0 will be 1. Yes, that is 1. Correct. Okay. So when Q is 1, you press R. That now what will happen? Q is 1. Q1 වෙලා තියෙදි R එකක් ඔබනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? What will happen to the Q next? Yes. 0. 0. Yes, correct. So this is what the most students are telling difficult. But you have to understand what's happening. Right? So first think about the Q. Then think about the input and what, sorry, what will happen to the input. Okay. What will happen to the next Q if you change? Okay. So when you press Q and when you stop pressing S and R both, the Q will remain as it is in the Q next. S R දෙකම press කරේ නැත්නම් තියෙන Q එක හැමම තියෙනවා මේ. S උත් press කරන්න නැතුව R උත් press කරන්න නැතුව ඔහේ හිටියොත් තියෙන Q එක හැමම තියෙනවා. මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක බිඳුව කරමු අපි. හරි දැන් SR press කරන්න නැතුව ඉන්නවා. තියෙන Q එක හැමම තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම දෙකම press කරොත් නම් මෙතන තියෙන Q නම් so you can't tell, this is called undefined. You call undefined. මට කියන්නේ ඇයි මේ undefined කියන්නේ කියලා? දෙකම press කරොත් දැන් ඔයාලා දන්නවා පල්ලෙහා තියෙන උඩ තියෙන set එකෙන් එකක් කරන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා තියෙන reset එකෙන් බිඳුවක් කරන්න පුළුවන්. උඩ තියෙන set එකෙන් මේක එකක් කරන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා තියෙන බිඳුවෙන් මේක reset එකක් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලගේ කාමරේ switch එකක් තියෙනවා පුතේ. switch එක දැම්මම bulb එක මොකද වෙන්නේ? When you turn on the switch, what will happen to the bulb? When you turn on the switch, what will happen to the bulb? It's light up. It light up. When you turn off the switch, what will happen to the bulb? When you turn off the switch, what will happen to the bulb? It's off. Yeah, it will off. ඒක එතනින් එහාට දෙයක් නැහැනේ. on කරොත් on වෙනවා bulb එක, off කරොත් off වෙනවා. දැන් මම කියනවා ඔයාට on off දෙකම කරන්න කියලා. Can you do that? ඒ කියන්නේ on off දෙකම එකපාර press කරන්න කියනවා. පුළුවන්ද? Is it possible? No. ඇයි බැරි වෙන්නේ? on off දෙකම කරනකොට එක්ක off වෙලා on වෙනවා. එතකොට on වෙලා තියෙනවා. දෙකම එකවර ඔබන්න ගියොත් වේගෙන් මම කියන ඔබන්න කියලා. එතකොට ඔයා එක්ක මුලින් off කරලා පස්සේ on කරොත් bulb එක පත්තු වෙනවා.
හැබැයි මුලින් on කළා පස්සේ off කරත් එක මිලි තප්පර නැත්නම් මිලි තප්පර දශම නැනෝ සෙකන්ඩ් ගානකට හරි පස්සේ ඔයා off කරොත් off වෙනවා. නැනෝ සෙකන්ඩ් ගානකට හරි පස්සේ ඔයා on කරොත් on වෙනවා. දෙකම එකවර press කිරීම කියලා අවස්ථාවක් නැහැ. Understood? Yes, Understood sir. the logic? So that's why you don't have S and R both one option, that is undefined. So you have to remember that the special case is when Q is 0, S can make it 1. When Q is 0, S can make it 1. This is called set status. And when Q is 1, R can make it 0. This is called reset state. This is called reset stage. So that's why this is called SR latch. S is set, R is reset. So the above gate is called SR latch. Right? Please write down this. So the above gate is called SR latch. In addition to that, please write down these points. S can change Q to 1 if it is 0. R can change Q to 0 if it is 1. So those are the specialties of SNR. Do you know the difference between SRAM and DRAM? Or not exactly? දන්නවද දෙකේ වෙනස? No, sir. නෑ. How many of you are using computers now? Computers use කරන්නේ කවුද? කවුරුත් නැද්ද? All are using mobile phones. No, sir. If you are using a computer, right click in here, right මෙන්න මෙතන තියෙන task bar එකේ right click කළා. So there you can see task manager. Task manager එකට යන්න. Task bar එකේ right click කළා task manager එකට යන්න. If you are using a computer, computers use කරන කට්ටිය. Task bar එකේ right click කළා task manager එකට යන්න. ඒකේ යන්න performance කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ performance කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. මෙන්න මේ වගේ. මගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ මං කිව්වද පොඩ්ඩක් climate situation එකේ හින්දා පොඩ්ඩක් අවුල් කියලා වැඩේ. performance කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. එතකොට ඔයාලට computers පාවිච්චි කරන කට්ටිය. එතකොට මෙන්න මෙහෙම එකක් එයි. My god, my computer is really slow. task bar එකේ right click කරලා task manager යන්න. ඒ task manager එකේ ඊට පස්සේ යන්න performance කියන tab එකට. හරිද? computers පාවිච්චි කරන අය අනිත් අය බය වෙන්න එපා. අනිත් අය මම මේ පෙන්නන එක බලා ගන්න පොඩ්ඩක් තාම load වෙමින් පවතිනවා. මේක slow කියන්නේ මෙහෙමත් slow එකක් දැකලා නැහැ මම. right. okay. එතන බලන්න පුතේ පේනවද කියලා මේ side එකේ චූට් දැන් මේ මේක මට පොඩි වැඩි පෙන්නන්න. මොකද කරන්නේ? මේක චූටි වැඩි කවන්න මම ලොකු කරලා පෙන්නන්න. මේක අකුරු නම් පේන එකක් නෑ. ඔයාට පෙන්නනවද බලන්න මෙන්න මෙතන මේ L1 cache, L2 cache, L3 cache කියලා.
මෙන්න මෙහෙම එකක් එන්නේ task manager එකේ. ඒකේ පෙන්නනවද බලන්න L1 cache, L2 cache, L3 cache. පෙන්නනවා නම් මට පෙන්නන කට්ටිය කියන්නේ කීයද තියෙන්නේ කියලා එතන. අගයන් ටික. So what are the values පුතේ? Satira, yes. What are the values? Can anyone see? අනිත් අයටත් පේනවද? බලන්නේ කවුද දැන්? කී දෙනෙක් බල ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. ඉත්මී ඔයා බලනවද? බැලුවද කම්පියුටර් එකේ? Yes. Okay, මොකක්ද තියෙන L1 cache එක කීයද? L2 කීයද? L3 කීයද? 128 KB. 128 KB. That is L1 no? Yes. L2 512 KB. 512 KB. Okay. L3 3 MB. 3 MB, right. Okay, එතකොට ඒකෙම පෙන්නනවද තව ඒ මේව එකේම පෙන්නනවද? දැන් මේ CPU එකේනේ memory කියලා එකක් පෙන්නනව නේද? memory කියලා එකක් පෙන්නනවනේ දෙවෙනි දම් පාටට පෙන්නන්නේ. Windows 10. memory එක කීයද? What is the size of memory? 8 GB. 8 GB. Okay. Now, okay, if you can see those then අනිත් අය පොඩ්ඩක් මට සමාව වෙන්න ඕන මේ වෙලාවේ. CPU එක නෙමෙයි මේ දෙවෙනියට තියෙන memory මේක අපහැදිලි. මොකද මගේ internet connection එක මේ වෙලාවේ fast නැහැ. මම ඔයගලන්ට ලබන සතිය අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්නන්නම් මට මතක් කරන්න. When I do the lesson, I'll show this, right? Or you can go to your computer. ඔයගලන්ට computer එකක් තියෙනවා නම් computer එකේ task manager එකේ right click කරලා බලන්න. right click task manager කියලා යන්න. task bar එකේ right click කරලා task manager කියලා යන්න. මේ වගේ එකක් එයි. මේ මගේ Mac එකේ මම පෙන්නන්නේ. ඒකේ ඊට පස්සේ වාට යන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ physical memory මේකෙත් 8 GB තියෙනවා. ඒ තමයි RAM කියලා කියන්නේ. ඒ RAM එක තමයි dynamic RAM එක. හරි ඊළඟට අර cache කියලා පෙන්නන එකට අපි කියනවා static RAM එක. cache L1 එක තියෙන්නේ process එක ඇතුලේ. process එක ඇතුලේ තියෙන එක තමයි L1. මේක අමතර දෙයක්. cache memory එකේ කියන්නේ RAM inside processor. ඒක අපි කියනවා static RAM එකක්, SRAM එකක්. created using flip flops. flip flops කියන්නේ lap දියුණු කරලා හද මේ අපි දැන් latch කතා කරේ latch වලින්ම හදන එකක්. හරි. flip flops වලින් තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ physical memory කියලා කම්පියුටර් එකේ පෙන්නන්නේ එහෙම නැත්නම් dynamic RAM එක DRAM එක. ඒක හදන්නේ පුතේ ඒ තමයි අර ඔයාලා දන්න සාමාන්‍ය RAM එක. random access memory කියලා කියවුවම ඔයාලට සාමාන්‍ය RAM එකක් තියෙන්නේ. අර memory card එකක් වගේ පොඩි item එකක්. මෙන්න මේක. ඒ RAM එක මාරු කරන්න එහෙම පුළුවන්. ඒ RAM එකට කියනවා dynamic random access memory කියලා. That is normal RAM. දැන් මේකේ size ඔයාලා දකින්න ඇති. මේකේ තිබ්බා L1 කියලා එකක්. L2 කියලා එකක් තියෙනවා. L3 කියලා එකකුත් තියෙනවා. L1 තියෙන්නේ process එක ඇතුලේ. L2 කියන එක තියෙන්න පුළුවන් inside or outside. L3 කියන්නේ process එකෙන් එළියේ තියෙන්නේ. හරි. physical memory එක කියන්නේ normal මේවා පොඩි size හේතුව මෙහෙමයි දැන් අපි Satira yes 256 MB 1 MB 6 MB වගේ computer එක speed Satira සාපේක්ෂව වේගය වැඩි. හොඳයි 256 KB කියලා කියන්නේ ටිකක් වැඩි SRAM එකක් තියෙනවා. මේක හරියට මේ වගේ දැන් අපි කෑම කන්න process කරන්නේ කටට දාලා හපලානේ. හරි කෑම කන්න process කරන්නේ කටට දාගෙන හපලා. අපි අතට ගන්න එක තමයි ඒ වෙලාවේ process කරන්නේ. නැත්නම් පිඟානට බෙදා ගන්න එක තමයි dynamic RAM එකේ තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ process කරන ඒවා. දැන් අපි මේ programs මේ බලන්න මේ දැන් Firefox run වෙවි තියෙනවා. මේ වෙලාවේ process කරනවා. මගේ පිඟානේ තමයි Firefox තියෙන්නේ. දැන් බලන්න එපා කනවද මම කියන කෑම. ඔයාලට දෙන්නේ නැතුව. ඊළඟට Google Chrome තියෙනෙත් මගේ පිඟානේ. මේ වෙලාවේ run වෙවි පවතිනවා.
මේවා තියෙන්නේ DRAM එකේ. මේ තියෙන්නේ පිරිලා. ඊළඟට Microsoft Word උත් run වෙවි තියෙනවා. Zoom උත් run වෙවි තියෙනවා. ඒ හින්දානේ මම මේ lesson එක කරන්නේ. Dropbox run වෙනවා. ඉතින් ඔය ටික ඔක්කොම run වෙවි තියෙනවා. ඒවා තියෙන්නේ මේ VLC media player එක පැත්තකින් run වෙනවා. Finder window එක Excel උත් run වෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි තියෙන්නේ මගේ පිඟානේ. තියෙන කෑම ටික. බඩගිනි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න පන්ති වල. කනවත් දන්නෙත් නැහැ දැන් මම සද්ද නැත්තේ. හරි මේ තමයි මගේ පිඟානේ තියෙන ඒවා. එතකොට මම ප්‍රොසෙස් කරනවා කියන්නේ හපන්න ගන්න එපයි. ඒ ගන්න ඒවා තමයි මේ කෑෂ් මෙමරි කියලා කියන්නේ. කෑෂ් මෙමරි කියන්නේ හරියට දැන් ඔයා කිඹුලෙක් වගේ නම් කෑෂ් මෙමරි එක ලොකුයි. එකපාර මිනිස්සෙක් වුණත් ගිලින්න පුළුවන්. ඇනකොන්ඩා වගේ නම් මම කිඹුලෙක් වගේ නම් ඩයිනෝසර් කෙනෙක් වගේ නම් කෑෂ් මෙමරි එක ලොකුයි. ඒතකොට ෆාස්ට් එක ඉක්මනට මිනිස්සයව ගිලලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි නිකන් ඔයා හුණෙක් වගේ නම් ඔයාට නිකන් බත් පිඟානවත් කන්න බෑ. ඔයා හුණෙක් වගේ නම් ඔයාට තියෙන නිකන් පොඩි කෑෂ් මෙමරි එකක් කට පුංචි. ඉතින් මේ කෑෂ් මෙමරි එක කියන්නේ ඔයා ඒ වෙලාවේ ප්‍රොසෙස් කරන්න ප්‍රොසෙස් එක ඇතුළට ගෙනියන ටික. එතකොට ඒ RAM එක තමයි හදන්නේ මේ ලැචස් වලින්. ඊළඟ ලැචස් කියන එක තව වෙනසක් තියෙනවා පුතේ. ලැච් එකක් ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් එකක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ලැච් එකකට ක්ලොක් එකක් සම්බන්ධ කරාම ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් එකක් කරන්න පුළුවන්. හේතුව මේ ලැච් එක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙන වෙලාවටනේ මේක ඉන්පුට් ගන්නෙ. එහෙම නැතුව ටයිමර් එකකට ඉන්පුට් ගන්න හැදුවොත් අපිට මේ ලැච් එක ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් එකක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. පොතේ නම් කොහොමද දෙකම එකක් විදියට දීලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ. හරි. හැබැයි ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් කියන්නේ වෙනම එකක්. ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් එකේදී මේ ලැච් එකට ක්ලොක් එකක් සම්බන්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් බලමු වෙනස පෙන්නයිද කියලා. අද ඔයගොල්ලන්ගේ දවස හොඳ නැහැ. මම කිව්වද ටිකක් ස්ලෝ වැඩි ඉන්ටර්නෙට්. Flip, flop and latch. There's a difference between flip flop and latch. Basic difference is there's a clock. Flip flop versus latch කියලා search කරලා බලන්න. ප්‍රධානම difference එක ඔයගොල්ලෝ search කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ internet හොඳයිනේ. Flip flop versus latch කියලා search කරලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පෙයි ප්‍රධාන වෙනස. The main difference is clock. Flip flop versus latch කියලා search කරලා බලන්න. එතකොට අඩේ ප්‍රධානම වෙනස the main difference is clock. clock එකක් සම්බන්ධ වෙනවා. හරි. ඒ වුණාට ඔයාලට ඇත්තටම තියෙන්නේ සිලබස් එකේදී ලැච් එකක් ඉගෙන ගත්තම ඇති ලැච් එක වැඩ කරන විදිහ. ඒකට අර NAND ගේට් එකකින් ක්ලොක් එකක් සම්බන්ධ වුණාම තමයි. ඒ කියන්නේ පාලනයක් තියෙනවා. එක ඒවා යවන්නේ. අපි බල්බ් එකක් ඔන් කරනකොට අපි ඔන් කරන වෙලාව ගැන ගණන් කරන්නේ නැහැනේ. අපි දැන් ඔන් එක ඔබනවා මේ වගේ. ක්ලොක් එකක් කියන්නේ ඒකක් මම කියලා දෙන්නම්කෝ. මේක ඇත්තටම එන්නේ මේ මූලික පාඩම් වලදී නැත්තම් මේ ඔපරේටින් සිස්ටම්ස් ඉගෙන ගනිද්දී අපි හිතමු මෙහෙම මට කියන්න පුතේ මේ සිග්නල් එකේ එක ඒවා කීයක් තියෙනවද බිංදු ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා කවුරු හරි එක ඒවා කීයද බිංදු ඒවා කීයද ඉන්නව නේද ඔයගොල්ලෝ කෑම කන්න ගියාද නැහනේ සතිර එක ඒවා කීයද බිංදු ඒවා කීයද ඔව් එක ඒවා කීයද බිංදු ඒවා කීයද මේ සිග්නල් එකේ ඔව් සතිර මේ උඩ ඒවා එක පල්ලෑ ඒවා බිංදුව දැන් මට කියන්නකෝ එක ඒවා කීයද බිංදු ඒවා කීයද එක බිංදුව කියන්නේ සර් ඔයාට කියන්න පුළුවන් 1 1 1 1 බිංදු 1යි හරි ඔව් සර් හරි හොඳයි මෙහෙම ලිව්වොත් වැරදිද එක ඒවා 2යි බිංදු ඒවා 2යි පුළුවන් සර් එතකොට තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් නෑ 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 මෙතන එක ඒවා තියෙනවා මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් බිංදු ඒවා තියෙනවා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කොහොමද මේක මනින්නේ මේ ඔක්කොම ඇත්තනේ එකේ ඒවා 1යි බිංදු ඒවා 1යි වෙන්නත් ඔව් සර් එකේ 2යි බිංදු 2ක් වෙන්නත් පුළුවන් එකේ 8යි බිංදු 8ක් වෙන්නත් පුළුවන් කොහොමද මනින්නේ මනින්න විදියක් නෑ එතකොට තමයි ක්ලොක් එකක් ඕන වෙන්නේ ක්ලොක් එක අර ටික් 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 ගගා එකම සයිකල් එකේ යනවා මෙන්න මේ වගේ
ක්ලොක් එක කියන කෙනා මේ වගේ. එයා එකම විදිහට sorry. එයා එකම විදිහට මේකම ගමු. මෙහෙම pulses හදාගෙන යනවා. high low විදිහට එකම විදිහට pulses හදාගෙන යනවා. එතකොට එයාට සාපේක්ෂව තමයි අපි උඩ කෙනාව මනින්නේ. අපි දැන් මේ තියෙන ක්ලොක් එකක් කියලා. හරි. මෙයාට සාපේක්ෂව තමයි අපි උඩ කෙනා කීයද කියලා මනින්නේ. අපි දැන් බලමු මනින්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේකම ගන්නම්. ක්ලොක් සිග්නල් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සිග්නල් එකක්. අනුයාත කාලයකදී එකම විදිහට පල්සස් හදන සිග්නල් එකක් අපි කියනවා ක්ලොක් සිග්නල් එකක් කියලා. ඉතින් අරකෙදී අපි ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් එකක් කරන්නේ හරියට එකේ බිඳුව ගානට දෙනවා. ඒ කියන්නේ එකක දිගක් තියෙනවා, එකක් දෙන වෙලාවක් තියෙනවා, බිඳුවක් දෙන වෙලාවක් තියෙනවා. නිකන් ආවට ගියාට එකේ බිඳුව දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙම එකකට සාපේක්ෂව මේක නෙට්වර්කින් වලදී තියෙනවා දරුවෝ තව වැඩි දුරට මැන්චෙස්ටර් එන්කෝඩින් වලදී. හරි. ඉතින් මේ වගේ සිග්නල් එකට සාපේක්ෂව තමයි දැන් අතන එකේ බිඳුව මනින්නේ. හරි මම පේනනම් සාපේක්ෂව මනින හැටි. මේක ගත්තොත් දැන් අපි උඩ සිග්නල් එක මැනලා බලමු පල්ලෑ සිග්නල් එකට අනුව. කැලි ටිකක් නැහැ නේද? හරි. පල්ලෑ මේක ගෙනල්ලා මෙතනින් තියලා මැනලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ ඔන්න එකේව 1යි, තව සයිකල් එකක් එකේව 2යි, තව සයිකල් එකක් එකේව 3යි, තව සයිකල් එකක් එකේව 4යි. මේ විදිහට ගත්තොත් එකේ ඒවා 1යි, 2යි, 3යි, 4යි. තව සයිකල් එකක් තියෙනවා එකේව 5යි. මේක පොඩ්ඩක් කොට කරලා ගමු මෙතනට. එතකොට හරියට මන ගන්න පුළුවන්. සයිකල් එකක් කියන්නේ මෙහෙම. හරි. සයිකල් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒකත් මම ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මේවා අමතර දේවල් දරුවනේ. ඒත් දැනගන්න ඕන. මොකද නැත්තම් අපි දන්නේ මේ තියෙන එක සයිකල් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් රවුමක් ගිහලා මෙතනට මෙන්න ගත වෙන කාලය. ඒ වගේ එකයි ඊළඟට තව එකක් ගමු. මේ තියෙන ඒ වගේ තව සයිකල් එකක් දෙකයි සමාන කාලාන්තර. එතකොට ඒ වගේ තව සයිකල් එකක් 3යි. දැන් ඔයාලට ඒවා කීයද කියලා පැහැදිලිව මනින්න පුළුවන්. ඒ වගේ තව සයිකල් එකක් 4යි. මැන්චෙස්ටර් එන්කෝඩින් වලදී මේක ඉගෙන ගන්නවා නෙට්වර්කින් වල. දැන්ම කලබල වෙන්න එපා. ඒ මොකද්ද කියලා. මෙහෙම තමයි අපි සිග්නල් එකක් මනින්නේ. 1යි 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 1යි. ඒ වගේම බිඳුවේවත් මේ විදිහටම මනින්න පුළුවන්. බිඳුවයි 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 තවත් බිඳුවක් තියෙනවා. බිඳු 4යි එකේ 4 විදිහට තව බිඳු භාගයකුත් තියෙනවා. ඒවා අමතක කරලා දාන්න භාගය ඒවා. ඒත් සයිකල් අනුව අපිට මේ විදිහට මනින්න පුළුවන්. තේරුණාද ඇයි ක්ලොක් සිග්නල් එකක් වැදගත් වෙන්නේ කියලා? අනිත් සිග්නල් එක මැනගන්න අපිට ඕන වෙනවා ක්ලොක් සිග්නල් එකක්. ඉතින් එහෙම ක්ලොක් සිග්නල් එකක් එක්ක අපි පාවිච්චි කරනකොට අපි ඒකට කියනවා ලැච් එකක් නෙවෙයි ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් එකක් කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔන්න ක්ලොක් සිග්නල් එකක් හරහා SR AND ගේට් එකක් දාලා ක්ලොක් සිග්නල් එකකින් පාලනය කරනවා. මේකට අපි කියනවා SR ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් කියලා. මේකට අපි කියනවා SR ලැච් කියලා. දෙකම අපි ඇඳලා පෙන්නමුද? දැන් අපි ලැච් එක ඇඳන්නේ නේද? SR ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් එකත් ඇඳලා පෙන්නන්නකෝ. මේ රතු පාටින් තියෙන රෝස පාටින් ක්ලොක් එකක් දාලා මේ තියෙන එකට අපි කියන SR ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් කියලා.
හරි මේකත් ඉක්මනින් ඇදලා පෙන්නන්න. clock SR flip flop. අරකටම අමතරව දාලා තියෙන්නේ මොකද්ද? AND gate දෙකක් දාලා clock එකක් දාලා තියෙනවා.